السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو جی، آج ایک نئی خبر سن لو کہ اسامہ غازی جو بول نیوز کے بڑے اینکر ہیں اور انہوں نے اپنے سامنے بیٹھی ڈاکٹر فضا کو جو اس کے ماننے والی ہے، بڑے بڑے علماء کو، جاوید گامدی کو، اور اسامہ غازی نے آج کھلم کھلا ان سب علماء کو کافر قرار دے دیا ہے، اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے۔ مثلا ان لوگوں کو، جاوید گامدی صاحب کو خارج قرار دے دیا ہے اسلام سے، اور تمام اہل قرآن کو، اور عبداللہ سندھی کو، اور حضرت عمر فاروق اعظم کو، اور حضرت امام حسن کو، امام مالک کو، عبدالوہاب کو، شیعہ عالم باقر مجلسی کو، اور داتا گنج بخش کو، ابو الکلام آزاد کو، حضرت غلام فرید صاحب کو، اور علامہ محمود شہتوت جو مصر کے ہیں، اور خواجہ غلام فرید صاحب کو، اور محی الدین چشتی صاحب کو، اور اکرم صابری کو، اور علامہ اقبال کو۔ بات یہ ہے کہ یہ حیات مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے آج سے 150 سال تقریباً سال پہلے یہ بتایا تھا کہ مسلمان جو ہے یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ثبوت نہیں ملتا قرآن کریم سے کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں۔ تو تمام مولوی اس بات کو سن کر سیخ پا ہو گئے تھے، اور پورے ہندوستان کے اس وقت کے مولوی آپ کے خلاف ہو گئے تھے، حتیٰ کہ کفر کے فتوے اس وقت لگ گئے تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب بہت سے پرانے جو علماء میں نے یہ گنائے ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ وفات مسیح کے قائل تھے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ چند 100 سال نہیں گزریں گے کہ یہ علماء اور عوام اس عقیدے سے دل برداشتہ ہو جائے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام واپس اس جسم کے ساتھ نہیں آئیں گے زمین پر۔ تو اس لحاظ سے اس وقت کے علماء نے جو فتوے دیے ہیں، اور اسامہ غازی جو ہے آج اس سے آگے نکل گئے ہیں۔ پہلے تو علماء فتوے دیتے تھے، آج کل اینکر بھی فتوے دینے لگ گئے ہیں، اور یہ اگر یقین نہیں آتا تو یہ ویڈیو سن لیں۔ عید الفطر مورخہ 24 مئی 2020 کے روز صبح سویرے بول چینل کے پروگرام یا اللہ مدد میں دجال کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اسامہ غازی نے کہا، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں، موت کے قائل ہیں۔ کیوں قائل ہیں، اس میں ان کے کیا سیاسی فائدے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ پہلے تو ملا اسلام سے نکالا کرتے تھے، پھر حکومتوں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا، اور اب تو ساری قوم اس ثواب کو حاصل کر رہی ہے کہ کسی طرح ہر شریف مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ جن کو مذہب کی الف بے کا علم نہیں، جنہوں نے کبھی قرآن و حدیث پر غور نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اس دائرے میں ہے، کون نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی ایک شخص کو بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالا، حالانکہ بہت سے منافقین بھی تھے جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور وہ دل سے کافر ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا کبھی اسلام سے خارج نہیں کیا، اور جو بندہ اللہ کے معاملے میں دخل دیتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس فرعونیت کا آج ساری قوم شکار ہے، نہایت جہالت سے فتوے دیے چلے جاتے ہیں، نہیں سوچتے کہ اس کی زد میں کون کون آئے گا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اسی پینل میں بیٹھی ڈاکٹر فضا جو عالم دین ڈاکٹر جاوید غامدی کی نمائندگی کر رہی تھی اور ان کا نقطہ نظر بیان کرتی تھی، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس فتوے کی زد میں سب سے پہلے تو انہی کے عالم دین ڈاکٹر جاوید غامدی آئیں گے
जो वफात मसीह के कायल हैं। ये कैसे मालूम हुआ कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा दिया गया? कुरान मजीद में भी बात बयान नहीं हुई, किसी हदीस में भी ये बात बयान नहीं हुई। ये अकीदा आया कहाँ से? सवाल ये है कि आपको कैसे मालूम हुआ? पहले तो ये फैसला कीजिए ना, पहले वो माखज़ बताइए क्या है जहां से मालूम हुआ। कुरान में तो है नहीं, हदीस में भी नहीं। पहली बात ये है कि उनके जिंदा उठाए जाने की कोई सराहत कुरान मजीद में नहीं है, बल्कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो इससे इबा करते हैं। वही अल्फाज हैं कि जो किसी भी शख्स की वफात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुरान मजीद ने पूरी बात बयान की है और ये कहा है कि इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का इलैया, कि मैं तुझे वफात दूंगा फिर अपनी तरफ उठा ले जाऊंगा। फिर सुन लीजिए, जो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का कायल है वो इस्लाम से खारिज है। अब फरमाइए, बोल चैनल चलाने वाले क्या तबसरा करेंगे? बकौल उनके ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दीनी ट्रांसमिशन है, तो क्या इसमें काफिर आलिम दीन के नजरियात कौम को सुनाए जा रहे हैं? वाय हसरत कि जब सच्चाई का इनकार किया जाए तो किस तरह कौम अपनी जहालत और सरकशियों में भटकती फिरती है। जो भी उठता है जमात अहमदिया पर जुबान दराज करता है। जमात अहमदिया को निशाना बनाने का शौक इतना बढ़ गया है कि ये भी नहीं सोचते कि जो पत्थर जमात की तरफ फेंक रहे हैं पहले वो उन्हीं के प्यारों का सर फोड़ देगा। देखें इस फतवे की जद में कौन कौन आता है। तमाम अहले कुरान वफात मसीह के कायल हैं, बस इस फतवे के मुताबिक तमाम अहले कुरान दायरा इस्लाम से खारिज। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी वफात मसीह के कायल हैं, बस वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। बल्कि वो लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम मसीह के रफ़ा जिस्मानी के कायल नहीं बल्कि रूहानी के कायल हैं। बस इस फतवे के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दायरा इस्लाम से खारिज। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 27 रमजान को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह आसमान पर उठाई गई। बस इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दायरा इस्लाम से खारिज। मालिकी फिका के बानी हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। अल्लामा अब्दुल वहाब जबाई, इमाम अबू मुस्लिम अस्फहानी, 5वीं सदी के मुजद्दिद हजरत इमाम इब्न हजम सब वफात मसीह के कायल थे। मशहूर शिया आलिम अल्लामा कुम्मी लिखते हैं कि वफात के बाद उनका रफा हुआ, और अल्लामा बाकिर मजलिसी भी वफात के कायल थे। दाता गंज बख्श जिनके मजार पर ये सब जाकर हाजिरी देते और सजदे करते हैं फरमाते हैं कि आसमान पर बाकी अंबिया की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी रूह है, जिस्म नहीं। दाता साहब भी दायरा इस्लाम से खारिज। मौलाना अबुल कलाम आजाद और हजरत गुलाम फरीद चाचरा शरीफ वाले भी वफात मसीह के कायल हैं। मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि मसीह के जिस्म समेत आसमान पर उठाए जाने की कोई सराहत कुरान में मौजूद नहीं। बहुत से अरब उलमा जैसे मुफ्ती मिस्र अलामा महमूद शतूत, अलामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दा सैयद मोहम्मद रशीद रजा साहिब, अलामा अब्दुल करीम अल खतीब सब वफात मसीह के कायल हैं। हजरत अल्लामा मुहय्यद्दीन इब्न अरबी ने तो यह भी फरमा दिया कि आखिरी जमाने में आप अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किसी दूसरे बदन के साथ होगा, यानी उम्मत में से ही किसी को अल्लाह ताला बुरूजी और जिल्ली तौर पर मसीह बना देगा। और अल्लामा मोहम्मद अकरम साबरी फरमाते हैं कि बाज का तो ये ख्याल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह इमाम मेहदी की सूरत में बुरूज करेगी। और अल्लामा वर्दी फरमाते हैं कि एक जमात का ये ख्याल है कि नज़ूल मसीह से मुराद इल्म फजल में उनसे मुशाबे शख्स का पैदा होना है। हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल का फतवा सुन लें, वो कहते हैं अहमदी अकीदा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबई वफात पाई, माकूलियत लिए हुए है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और सर सैयद अहमद खान साहब की तहकीक के मुताबिक तो हयात मसीह का अकीदा इस्लामी अकीदा नहीं बल्कि यहूदी, साबी और ईसाई अकीदा है। इस तहकीक के मुताबिक तो आपका फतवा इस्लामी नहीं बल्कि यहूदी, साबी और ईसाई फतवा है। और आपके फतवे की तलवार सिर्फ जमात अहमदिया पर नहीं बल्कि सहाबा से लेकर आज तक सैकड़ों हजारों बरगजीदाने उम्मत पर चलेगी। और तमाम रोशन दिमाग मुसलमान जो कुरान और साइंस में कोई इख्तिलाफ नहीं करते वो भी इसी फतवे की भेंट चढ़ेंगे। और जैसे जैसे जहालत दूर होती जाएगी हयात मसीह के अकीदे को लोग छोड़ते जाएंगे। अब तो बाज कटर मौलवी भी वफात मसीह के कायल हो रहे हैं। सुन लें, अल्लाह फरमाता है ईसा अलैहिस्सलाम से, इन्नी मुतवफ़ी का, कि मैं तुझे वफात देने वाला हूँ। इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का अलैया, ऐ ईसा मैं तुझे वफात देने वाला हूँ और तुझे उठाने वाला हूँ। हजरत ईसा फरमानगे कि मैं जो कुछ आख्या है वो मैं तेन दसना, वो की रब्बी व रब्बकुम, मैंने इनसे कहा था कि वो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी वही रब है। कुन्तु अलैहिम शहीदन, और मैं उनके ऊपर शाहिद था।
گواہ تھا جب تک ان میں رہا، فیہم ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو اس کے بعد تو میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں نا، میں تیرے پاس آ گیا، یہ بات میں خدا جانے کیا کیا کہتے رہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ۔ اور لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ